பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதத்தின் மகிமை. வேதத்தின் மகிமை. வேதம் அனாதியானது, அபௌருஷமேயானது, சகல சிருஷ்டிக்கும் அதுவே மூலம் என்பது மட்டும் தானா அதன் மகிமை? இல்லை, வேறு பல பெருமைகளும் சிறப்புகளும் வேதத்துக்கு உண்டு. அதன் சப்தம் நம்முடைய நாடிகளிலும் வெளிலோகத்திலும் அட்மாஸ்பியரில் ஏற்படுத்தும் சலனங்களால் ஆத்மக்ஷேமமும் லோகக்ஷேமமும் உண்டாகிறது. லோகக்ஷேமம் என்றால் மனுஷர்களின் க்ஷேமம் மட்டும் இல்லை, சகல பிராணி வர்க்கங்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிற மாதிரி வேறு எந்த மதத்திலும் சொல்லி இருக்கவில்லை. தேத் விபாத் சதுஷ்பாத், 2 கால் பிராணி 4 கால் பிராணி எல்லாம் க்ஷேமமாக இருக்க வேதம் பிரார்த்திக்கிறது. புல், புண்டு, விருட்சம், மலை, நதி ஆகிய எல்லாவற்றின் நன்மையையும் கூறுகிறது. இந்த சமஸ்த பிராணிகளின் க்ஷேமம் வேதத்தின் சப்த விசேஷத்தாலேயே நடந்து விடுகிறது. சப்த விசேஷத்தோடு அர்த்த கௌரவமும் வேதத்துக்கு அளவிட முடியாததாக இருக்கிறது. வேத கருத்துக்களை பார்த்து பார்த்து இதர மதஸ்தர்களும் வெளிநாட்டு அறிவாளிகளும் கூட ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். காவிய ரீதியில் இருக்கிற அழகு, சமூக வாழ்வு முறைகளை நுட்பமாக சொல்லி இருக்கிற அழகு, அத்தியாத்ம தத்துவங்கள், நன்னெறி உபதேசங்கள், மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சயின்ஸ் கருத்துக்களும் கூட வேதங்களில் கொட்டி கிடக்கிறது என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். சப்த சலனமான மந்திரங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் என்பதே இல்லை. பிரகிருதத்தில் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்த்தாலும் வார்த்தையோ அர்த்தமோ இல்லாமலே ஒரு ராகத்தை ஆலாபனம் பண்ணி கேட்கிற போது அதன் வெறும் சப்தம் மட்டுமே நமக்கு ஆனந்தம், துக்கம் முதலான உணர்ச்சிகளை தருகிறது. வாத்திய சங்கீதத்தினால் ஏற்பட்ட வைப்ரேஷன்களினாலேயே கரிகாய் செடிகளை தூண்டி யதேஷ்டமாக காய்க்க வைத்திருக்கிறோம் என்று சமீபத்தில் கூட ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் பரிசோதனை பண்ணி தெரிவித்திருக்கிறார்கள். சப்தத்துக்கு சிருஷ்டி சக்தி உண்டு என்பதற்கு இது ஒரு ப்ரூஃப். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இங்கேயும் வாத்திய சங்கீதம் என்பதாலேயே வார்த்தையோ அர்த்தமோ முக்கியமில்லை என்று தெரிகிறது. வேதத்தில் என்ன விசேஷம் என்றால் அதன் சப்தத்துக்கே தனியாக சக்தி இருப்பது மட்டுமின்றி வார்த்தைகளாகவும் அதற்கு மிக உயர்ந்த அர்த்தம் இருக்கிறது. தமிழில் அநேக உத்தமமான ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை படித்தால் மனசு உருகுகிறது. ஆனாலும் குறிப்பிட்ட பிரயோஜனம் வேண்டுமென்றால் அதில் சிலதை மட்டும்தான் உருவேற்றுவது என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமுருகாற்றுப்படை வியாதி தீருவதற்கென்று ஒரு திருப்புகள், இருமலுரோக, தேவாரத்தில் மழை வேட்டல் பதிகம் என்று இப்படி சிலதை மட்டும் விசேஷமாக பல ஆவೃತ್ತಿ ஜபிக்கிறோம். இதே நக்கீரரும் அருணகிரிநாதரும் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளும் இவற்றை விட நெஞ்சை உருக்கும்படியான வேறு ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணியிருக்க கூடும். ஆனால் அவற்றை விட்டு இவற்றை மட்டும் ஏன் எடுத்துக் கொள்கிறோம்
என்றால் சப்த விசேஷம்தான். இந்த பாடல்களில் உள்ள சப்தங்களுக்கு மந்திர சக்தி இருக்கிறது. ஆச்சாரியாலே தான் சௌந்தர்ய லகரி, சிவானந்த லகரி இரண்டும் செய்திருக்கிறார். ஆனால் சௌந்தர்ய லகரியில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை ஜபிப்பதற்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலன் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி சிவானந்த லகரிக்கு சொல்லவில்லை. காரணம் என்னவென்றால் சப்தங்களுக்கே உள்ள மந்திர சக்தி தான். அர்த்தமே இல்லாத வெறும் சப்தமான மந்திரங்களும் உண்டு. அர்த்தத்தில் ரொம்ப உயர்வாக இருந்தாலும் விசேஷமாக மந்திர சக்தி இல்லாத மந்திரங்களும் உண்டு. வேதத்தின் மகிமை என்ன என்றால் சப்தத்தின் மந்திர சக்தி, அர்த்தத்தின் கௌரவம் என்ற இரண்டும் கொண்ட மந்திர சமூகமாக அது இருப்பதுதான். ஒரு மருந்து கசப்பாக இருந்து கொண்டு தேகத்துக்கு நல்லது பண்ணுகிறது. ஒரு பக்ஷணம் வாய்க்கு ருசியாக இருந்தாலும் தேகத்துக்கு கெடுதலை உண்டாக்குகிறது. மதுரமான ருசி, தேக புஷ்டி இரண்டையும் தரக்கூடிய கூஷ்மாண்ட லேக்கியம் மாதிரி ஒன்று கிடைத்தால் எவ்வளவு சந்தோஷமாயிருக்கிறது. வேதத்தில் இப்படி இரட்டை பலன், மந்திர சக்தி, தத்துவ உபதேசம் என்று இரண்டும் இருக்கின்றன. தத்துவம் என்று எடுத்துக்கொள்கிற போதும் லோக வாழ்க்கை, அத்தியாத்ம வாழ்க்கை இரண்டுக்குமான உபதேசங்கள் அதில் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒரு ஜன்மாவில் உண்டாகிறதிலிருந்து சாகிற வரையில் எப்படி செய்தால் அவனுடைய ஆத்மா க்ஷேமமடையும் என்பதற்கு அதில் உபதேசம் இருக்கிறது. இப்படி இண்டிவிஜுவல் சால்வேஷன், தனி மனிதனின் உய்வை சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் சமூக வாழ்க்கை எப்படி நடக்க வேண்டும், பொதுஜனங்களின் கடமைகள் என்ன, பிராமணன் எப்படி இருக்க வேண்டும், ராஜா எப்படி ராஜாங்கம் நடத்த வேண்டும், ஸ்திரீகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், பொதுஜனங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அது சட்டம் மாதிரி நமக்கு போட்டு கொடுத்திருக்கிறது. சட்ட புஸ்தகங்களுக்கெல்லாம் உச்சாணி வேதம்தான் என்பது அதன் விசேஷங்களில் ஒன்று. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. குருவருளும் திருவருளும் 10வது பகுதியில் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். எவ்வளவு ஒரு கருமையான ஒரு மனுஷன், கொஞ்சம் கூட தயாள குணம் கிடையாது, ஈகைத்தன்மையே கிடையாது அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். அவர் யார், எப்படி அந்த மாதிரி ஆனார், என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி விரிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி சொன்னேன். அவர் யார் தெரியுமா? ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள்லாம் கேட்டேன்னு. ஒரு நாமெல்லாம் நாரத மகர்ஷியை பற்றி தான் பேசின்னு வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு 3-4 வாரமாக. அந்த நாரத மகர்ஷி தான் பாண்டுரங்கன் இந்த பூலோகத்தில் புரந்தரதாசராக பிறக்கும்படியாக ஆணையிட்டான். தன்னை பற்றி பாடணும், நிறைய பதங்கள் பாடணும். புரந்தரதாசருடைய பாடல்கள்லாம் புரந்தரதாசர் பதம்னு பேர். அவர் பாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாரத மகரிஷி குருவாக இருந்து பிரகலாதனுக்கு இனிஷியேஷன் பண்ணினார் இல்லையா, அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா. அதே பிரகலாதர் ஒரு 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியாசராய தீர்த்தருங்கிற பேரில் கர்நாடக தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணார். அவருக்கு நிறைய சிஷ்யார்கள், கனகதாசர், புரந்தரதாசர், அந்த மாதிரி நிறைய. அவர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கே குருவாக இருந்தார். ஒரு சமயம் அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது என்ன சொல்லுவா, ஆபிச்சார பிரயோகம் யாரோ பண்ணிட்டா. அது அவரை தாக்க வந்தபோது ஒரே ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் அவர்
சிம்மாசனத்துலேருந்து இறங்கி கீழே என்னுடைய சீடனா நீ உட்கார்ந்துரு, அன்னைக்கு நான் ஆட்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி உட்கார்ந்து அந்த பூதம் வந்தபோது தன்னுடைய மேல் துண்டை எடுத்து வீசி எறிஞ்சு அந்த பூதத்தை எரிச்சு விட்டாருன்னு சொல்லுவா. அந்த ஒரு நாளைக்கு அவர் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தனால அவருக்கு வியாசராய தீர்த்தர் வந்து வியாசராஜர் அப்படின்னு அவரை கூட சொல்லுவார். அவர் நிறைய 400-500 ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பிரதிஷ்டை பண்ணார்னு சொல்லுவார். அதே வியாசராயர் தான் பிற்காலத்தில் மறுபடியும் அடுத்த 3வது தலைமுறையாக ராகவேந்திர சுவாமியாக வந்தார் அப்படின்றது சரித்திரம். அதை நம்ம பின்னாடி விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வியாசராய தீர்த்தர் இருந்த காலத்தில் தான் புரந்தரதாசராக எப்படி பிரகலாதனுக்கு குருவா இருந்த நாரத மகரிஷி இப்போ அதே பிரகலாதன் வியாசராயராக இருக்கிற போது அவருக்கு சீடராக இருக்கார். எப்படி அவர் சீடரானான்ற கதையை நம்ம பார்க்கலாம். விட்டலன் ஒரு நாளைக்கு மனசில் நினச்சின்னா, பாண்டுரங்க விட்டலன் ஒரு நாள் நினச்சிண்டான், இந்த நாரத மகரிஷியை நாம் வந்து இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுத்து நம்மளை பாடுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா இந்த ஆள் லௌகீகத்தில் உள்ள மாட்டிண்டு வியாபாரத்தில் திளைச்சி போய் பணம்னு அலைஞ்சி அவள் அப்பா வச்சுட்டு போன 9 கோடி இது வராகன் 10வது கோடியை சேர்க்கிறேன்னு வயிற்று கூட சாப்பிடாத, குழந்தை குட்டிகளை கவனிக்காத, அளவு சாப்பாடு கொடுத்த அவளுக்கு இப்படி ஒரு கரும்பித்தனமாக இருக்கானே, இவனை எப்படியாவது ஆட்கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஒரு விளையாட்டு பண்ணோம். அதனால தான் இந்த பகுதிக்கு நம்ம வந்து விட்டலன் விளையாட்டுன்னு பேர் வச்சோம். என்ன பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு நேராக ஒரு பிராமணர் வேஷத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையும் கையில் அழைச்சிட்டு இந்த சீனப்ப நாயக்கருடைய கடைக்கு போயிட்டார். அவர் வைர வியாபாரம் பண்ணுற இடத்துக்கு போனார். அங்கே போய் கை கட்டி நிற்கிறார். அந்த ஆள் யாரையும் பார்க்கல, அவர் பணத்தை எண்ணுறதுலேயே ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு வந்தார். இவர் வந்து சுவாமின்னு கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்கல. அவருக்கு சாப்பாட்டு வேலை வந்துடுத்துன்ற போது அப்போ தான் பார்த்தார், எதிர்க்க ஒருத்தர் பிராமணர் ஒரு குழந்தைய கையில் வச்சு நின்றுட்டு இருக்காரு. என்னவோ எங்கே வந்தார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை, குழந்தைக்கு பூணல் போடணும், உபநயனம் பண்ணுறதுக்கு செலவுக்கு பணம் கிடையாது, நீங்கள் ஏதாவது தர்மம் பண்ணான்னு. இவரா தர்மம்ன்றதுக்கு அவருக்கு ஸ்பெல்லிங்கே தெரியாதே. அவர் என்ன பண்ணுவார், அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கறதில்ல, நீர் ஏதாவது விற்கிறதுக்கு எதாவது இருந்தால் கொண்டு வரோம், வாங்கிட்டு பணம் தரேன், இங்கே வந்து இந்த தர்மம் தான் அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் கிடையாது, போயிட்டு வரோன்னு. எவ்வளோ கெஞ்சி பார்க்குறா, காலெலாம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், சரி இந்த ஆள் திருத்தத்துக்கு வேறு ஒரு வழி இருக்குது, அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை வேறு, பேசாத என்ன பண்ணார், 12 மணிக்கு நேராக இவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டார். ஏன்னா இவர் வீடு ரொம்ப பிரசித்தமான வீடு, 10வது கலசம் மேலே வைக்கிறார் இல்லையா, பெரிய பிரசித்தமான வீடு. அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டார் இந்த பிள்ளையையும் அழைச்சிண்டு. அங்கே போய் அம்மா தாயே அப்படின்னு கூப்பிட்டார். உடனே புரந்தரதாசருடைய மனைவி வெளியில் வந்தார். வந்தோடனே அவர்கிட்ட, அம்மா நான் என் குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணணும், ஏதாவது உன்னால் முடிஞ்ச தர்மம் பண்ணேன் எனக்கு அப்படின்னு. அந்த அம்மா ரொம்ப நல்லவோ, நல்ல இரக்கமான குணம் உடையவோ, தான தர்மம்லாம் பண்ணோன்னு நினைக்கிறவோ, வெள்ளிக்கிழமையான பூஜை பண்ணுறவோ, அப்பேற்பட்டவோ அப்போ தான் குளித்து பூஜை பண்ணி துளசியெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பாட்டு வந்துன்னு இருக்கா. இவர் வாசல் வந்து கதவை தீர்த்து இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுன்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ண, வேறு வழியே இல்லை, உள்ளே போனால் ஐயையோ அவருக்கு தெரியாத எதையும் கொடுக்க முடியாது. வீட்டுக்காரருக்கு வந்தால் கோச்சு பறை என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தா கடைசியில் தன்னோட மூக்குத்தி, அது அப்பா போட்டது தான், சரி அதை கழட்டி கொடுத்துருவோம். அந்த வைர மூக்குத்தியை கழட்டி அவர்களை கொடுத்துவிட்டு இதை பத்திரமா எடுத்துன்னு போய் இங்கேருந்து ஒரு 50 காதத்துக்கு எங்கேயுமே நீங்கள் விற்கப்படாது, இதை எடுத்துன்னு போய் ஊருக்கு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் வெளியில் போய் அங்கே எங்கேயா விற்றுக்குங்க, இந்த ஊரில் எங்கேயும் விற்கப்படாதுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி கொடுக்குறான். இந்த பாண்டுரங்கன் சும்மா இருப்பானா, அவன் விளையாட்டு பண்ணுறதுக்கு வேடிக்கை பண்ணுறதுக்கு தானே வந்திருக்கான், இவரை ஆட்கொள்றதுக்காக நேராக எடுத்துட்டு சீனப்ப நாயக்கர் கிடைக்க போனார். என்ன திருப்பியும் வந்துட்டியாரா, நான் தான் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ, மறுபடியும் ஏன் அந்த கழுத்தாக இருக்கிற ஆளை விட்டு வெளில வரட்ட சொல்கிறேன் பாரு அப்படின்னு போது, இந்த தடவை நான் சும்மா வரல, இந்த அருமையான ஒரு பொருள் வச்சுருக்கேன், இதை வச்சுன்னு பணம் கொடுன்னு. அவர் கையில் வாங்கி பார்த்தா அமக்களமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு வைர மூக்குத்தி அவர் பார்த்ததே கிடையாது. அடாடாடாடாடா, இது நம்ம சம்சாரம் எப்போ இந்த மூக்கில் போட்டுருப்பாளே அது மாதிரியே இருக்கு, இது எப்படி இன்னொன்று இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், கிடுகிடுன்னு அதை அப்படியே எடுத்தார், தன்னோட கல்லால் வச்சு பூட்டினார். இந்த பிராமணரை சித்த எங்கேயே ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வரேன்னார். கிடுகிடுன்னு கிளம்பிட்டார். எங்கேனா நேராக வீட்டுக்கு போனார். கதவை தட்டினார். ஒய்ஃப் இருந்தா, பொண்டாட்டி வெளில வந்தா. அம்மா அடியே உன்னோட மூகுத்தி எங்க கொண்டா அப்படின்னார். ஐயையோ மாட்டின்னுட்டோமே, இந்த பிராமணன் கொண்டு போய் இவர்கிட்டே விட்டுட்டார் போல் இருக்கே அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சியில் பார்க்குற போது மூக்குத்தியை கொண்டான்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிறார். அவள் என்னவோ சமாளிக்கிறா, இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தேன், காட்டி உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்தேன். எனக்கு அந்த மூக்குத்தியை பார்க்கணும் கொண்டான்.
இவன் உள்ளே போனால் பாண்டுரங்கிட்ட வேண்டிண்டா, பாண்டுரங்கா என்ன சோதனை இது, நான் நல்ல காரியம் பண்ணணும், இந்த பிராமணனுக்கு உபகாரம் பண்ணணும்னு பண்ணேன், இப்படி ஆயிடுத்தே, அந்த பிராமணனை ஸ்பெசிஃபிக்கானு சொன்னேன், வெளியூரில் போய் விற்றுக்கோன்னு நேராக கொண்டு போய் இங்கேயே கொடுத்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு தலைவலியை கொடுத்தாரு, நீ தான் காப்பாற்றணும்னா, நீ தான் காப்பாற்றணும்னு சொன்ன உடனே ஒன்றுமே நடக்கலை, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. என்ன பண்ணால் பின்பக்கத்துக்கு போனால் அரளி விதையை எடுத்தா, அரைச்சா, டம்ளரில் போட்டு தண்ணி விட்டா, கலக்கி குடிச்சோடனே அரளி விதையை கரைச்சி குடிச்சிட்டா செத்து போயிடுவான்னு ஒரு காலத்தில் ஒரு இது சொல்லுவாள். இந்த அம்மா அந்த மாதிரி அரளி விதையை அரைச்சி அதை கலக்கி குடிக்க போச்சா டங்குன்னு ஒரு சத்தம் கிட்டது. பார்த்தா அதுக்குள்ளே இந்த மூக்குத்தி எடுத்தா கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தா. கொடுத்த உடனே என்னது இது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கேன்னா, அங்கேனா வச்சு பூட்டிட்டு வந்தேன், அந்த மூக்குத்தி இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, இரு ஒரு நிமிஷம் இரு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கடைக்கு போனார். கடைக்கு போனால் அந்த பிராமணனை காணும். சரி கல்லால் போய் டப்பாவை தந்தாக்க அந்த கல்லால் மூக்குத்தியை காணும். அப்போ அவர் நல்லா புரிஞ்சு போச்சு, வந்தது சுவாமி தான் வந்தார், தன்னை ஆட்கொள்றதுக்கு தான் வந்தார்னு சொல்லிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்து பொண்டாட்டிக்கிட்ட என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டார். கேட்டவுடனே எல்லா கதையும் சொன்னேன். அந்த மாதிரி பிராமணர் வந்தார், அவர் உபநயனம் பண்ணணும்னு சொன்னார், நான் அதுக்கு எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, இருந்தாலும் அப்பா போட்ட மூக்குத்தியை நான் கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கலான்னு, நீங்கள் உடனேயே வந்துட்டு அந்த பிராமணர் நேராக வந்து இந்த நமக்கு கலகம் மூட்டுற மாதிரி உம்மகிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டார். நாரதரே கலகம் பண்ணுறவர்னு பேர். நாரதர் தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் புரந்தரதாசரை. அவர் வீட்டிலேயே இவர் கலகம் பண்ணிட்டார். விட்டலன் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தார். உடனே ஞானம் வந்துடுத்து, இது எதுவுமே தம்படிக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது, அதனால் இந்த பணத்தை சேர்த்து சேர்த்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, நம்ம இது வந்து வாழ்நாள் தான் வீணாக போச்சுன்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஞானம் வந்தது. ஞானம் வந்தோடனே பண்ண எல்லாத்தையும் விட்டார், பொண்டாட்டியும் குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுண்டார், வாங்கடா போகலாம், இதெல்லாம் எதுவுமே சதமில்லை, ஊரும் சதமல்ல, உற்றார் சதமல்ல, உற்று பெற்ற தாயும் சதமல்லன்னு எதுவுமே பட்னாத்தார் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே நிரந்தரம் கிடையாது, வாங்க போகலாம் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாத்தையும் விட்டார். ஐயோ கதவை தந்துட்டு போகிறோமேன்றான் மாமி. அவர் சொன்னார், எல்லாமே வேண்டான்னு போகும்போது கதவை திறந்துருந்தா முடிந்தா என்ன, நமக்கு இனிமேல் ஒன்றே ஒன்று தான் சொத்து, அதுதான் யார், அந்த ஜானகி ரமணன் தான். ஜெய 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 பாட ஆரம்பிச்சார், கிளம்பிட்டார். ஜெய ஜானகி காந்த ஜெய சாது ஜன வினுத ஜெய து மகிமானந்த ஜெய பாக்யவந்த ஜெய 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 தசரத மகவீர दशकंठ संहार पशुपतीश्वर मित्र पावन चरित्र जय 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 பாடின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார். யார் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறார், என்ன சொல்லுவார் திரும்ப, ராம மந்திரவ ஜபிசோ ஹே மனுஜ ராம மந்திரவ ஜபிசோ, ராம மந்திரத்தை எப்பவும் ஜபி, ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರದಲ್ನ ಬಾಮಿನಿ ಕೊಲಿದೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ஜபிசோ. அந்த பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு சொன்ன அந்த ராம மந்திரம் இருக்கே, அதை சொல்லு, வேற எதையும் சொல்லி சொல்லி நீ கெட்டு போகாத, வீணா போகாத, இந்த ராமநாமத்தையே சொல்லு அப்படின்னு கிளம்பிட்டார். யாரை பார்த்தாலும் ரங்கனை பார்க்கணும் ரங்கனை பார்க்கணும்னு. முதல்ல குரு உபதேசம் வேணுமே, குருவோட உபதேசம் இல்லாத நம்ம எதையுமே பண்ண முடியாது. குரு உபதேசம் வேணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறா, அப்படியே தேடி யோசனை பண்ணி பார்க்குறா தனக்கு யார் குருன்னு. அன்றைக்கி பிரசித்தமாக இருந்தவர் யாருன்னா நம்ம இவர் தான், வியாசராயர் தான். நேராக வியாசராயர்கிட்டே போகிறார். வியாசராயர் இதுக்கு முன்னாடி இவரை பார்த்துருக்கார், இப்படி ஒரு வியாபாரியாக பார்த்துருக்கார் கிருஷ்ணதேவராயருடைய அரண்மனையில். இவரை பார்த்தோன்னு ஆச்சரியமாகப்படுத்து, எங்கே சீனப்பரை எங்கே வந்தீர்? இப்போ நான் சீனப்பரெலாம் கிடையாது, ரொம்ப சின்னப்பன் நான், எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணணும், நான் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சுட்டேன், எனக்கு எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை, உலகத்தில் எதுவுமே நேரம் இல்லை, அந்த பகவான் தான், அந்த விட்டலன் தான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மனசில் புரிஞ்சு கொடுத்தோன்னு. வியாசராயர் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி பார்த்தார், தியானம் பண்ணார், தெரிஞ்சு போயிடுத்து. ஏன்னா பிரகலாதனுடைய அவதாரம் தானே அவர். அடாடாடா, நமக்கு உபதேசம் பண்ணின நாரத மகர்ஷி குருநாதர் இப்போ இப்படி சீனப்பரா வந்திருக்கார். இவர் இப்போ வந்து இத்தனை நாள் இந்த மாதிரி லௌகீகமான வாழ்க்கையில் தன்னுடைய இதை எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஞானம் வந்து அவருக்கு தெளிஞ்சு கிளம்பியிருக்கார், இவர் வந்திருக்கார், இவர் ஆட்கொள்ளணும்னு சொல்லி அவருக்கு விட்டலனுடைய நாமத்தை அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அதில் இவரை நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுத வச்சு
புரந்தர விட்டல அப்படின்னு, விட்டல அப்படின்றது அவருடைய பாடல்கள் எல்லாத்துலேயும் புரந்தர விட்டலன்னு வர மாதிரி ஒரு முத்திரை வைக்கிறதுக்கும் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அவருக்கு வந்து நீ நேர போய் பாண்டுரங்கன்ற தரிசனம் பண்ணுன்னு அனுப்புகிறார். இத்தனை நாள் சீனப்ப நாயக்கராக இருந்தவர் இப்போ வந்து புரந்தரதாசராயிட்டார். புரந்தரதாசராகி நிறைய க்ஷேத்திராடங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பொண்டாட்டி குழந்தையோட போயிட்டே இருக்கார். என்னென்னலாம் பண்ணார், எந்தெந்த விதமாக அவர் வந்து பாண்டுரங்கனை வந்து அனுபவித்தார், பாடினார், அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு என்ன, எப்படி பாண்டுரங்கன் அவருடைய பெருமையை உலகத்துக்கு தெரிவித்தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். மகாபெரிவா ஹம்பியில் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதையே பக்கத்தில் துங்கபத்ரா படகுல கிராஸ் பண்ணி ஆனைகுந்திங்கிற இடத்துக்கு போனால், அந்த ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரம்மியமான இடம், மாத்வர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். மாத்வ காஷி அப்படின்னு சொல்லுவாத. பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா நதியில் நடுப்புற பெரிய பாறை, அந்த பாறையில் அந்த மாத்வ மடத்தை சேர்ந்த மத்வ ஆச்சாரியர்களில் 9 பேரோட சமாதி இருக்குது. அதனால் நவபிருந்தாவனம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை முக்கியமாக சொல்லுவாள். இப்படி மாத்வர்களுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான இடம் இந்த ஆனகுந்தி. இந்த ஆனகுந்தியில் இருக்கிறதே தான் அங்கே சிந்தாமணி மடம்னு இருக்குது. அந்த சிந்தாமணி மடத்தில் பெரியவா இருந்தால் அதில் 3 மாடி மாதிரி இருக்கும். கீழே ஒன்றும் இருக்காது. முதல் மாடியில் சுவாமி சந்நிதி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2வது மாடியில் அன்னபூர்ணி சந்நிதி ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். அன்னபூர்ணி பெரியவா போன சமயத்தில் அங்கே தீபாவளி வந்துடுத்து. தீபாவளி வந்ததுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த சிந்தாமணி எடுத்த சுவாமிகள் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா தீபாவளி அமாவாசைக்கெல்லாம் இங்கேயே இருந்துட்டு போகணும். இப்படி சாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் உபச்சாரம் பண்ண பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. நிறைய பக்கத்தில் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு இடம் இருந்ததுனால பெரியவா அங்கே சௌக்கியமாக இருந்திருந்தா. அந்த சபரி ஆசிரமம் அப்படின்னு சொன்னேன், பம்பா சரோவரத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சபரி ஆசிரமம் பக்கத்தில் ஒரு லக்ஷ்மி கோவில். அந்த லக்ஷ்மி கோவிலில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் உட்காந்து ராமாயணத்தை எப்போதும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த ராமாயணம் விடாத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. பெரியவா போய் அங்கே ஏகாதசிக்கு பம்பா சரோவரத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சபரி ஆசிரமத்திலேருந்து, சபரி இருந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால ராத்திரி அந்த குகை, ஒரு சின்ன குகை மாதிரி இருக்கும், அந்த குகையிலேயே பெரியவா படுத்துன்னு தங்கி இருந்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவாள்லாம் என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பெரியவாளுக்கு எதானு பால் பழம்லாம் எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ளே என்ன ஆயிடுத்து, யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்தவர் ஒரு ஷீப்பு, ஒரு தார் வாழைப்பழத்தை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இந்த பழம், பெரியவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னோடனே பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா, இது பற்றியா ஆசிரமம் சபரி ஆசிரமா இருக்கு, இவரை பாரு. சபரி என்ன பண்ணார், ராமருக்காக இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம்னு செலக்ட் பண்ணி ராமர் வரப்போறான்னு உபச்சாரம் பண்ணி காத்திருந்து கடைசியில் ராமருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா. அதே மாதிரி இவனும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பத்தியோ, இருக்கிறதுலே நல்ல பழம் அப்படின்னு சொன்னார். இது எல்லாருக்கும் கண்ணால் தண்ணி வந்துடுத்து. இது யாரோ இப்போ நம்ம பெரியவா உட்காந்துருக்கா, யாரோ ஒரு ஆள் வாழைப்பழத்தை கொண்டு வைக்கிறாப்புல வாழைத்தர வைக்கிறாப்புல இருந்தா கூட பெரியவா உடனேயே எதை லிங்க் பண்ணி சொல்றான்னு, ராமருக்கு சபரி கொடுத்தது அந்த பழத்தை கொடுத்தது. அதே காட்சி இப்போ திரும்பி நடக்கிறாப்புல ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி இருந்தது. அதுலேயும் இவா கொண்டு இந்த பழத்தை எடுத்துக்கல பெரியவா, அந்த ஆள் அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த தார்லேருந்து 2 பழத்தை எடுத்துட்டு அன்னைக்கு அவ ராத்திரி ஆகாரத்தை முடிச்சுண்டா. அப்படிலாம் அந்த பம்பா சரோவரத்தில் சபரி ஆசிரமத்தில் இருந்துட்டு மதங்கரோட ஆசிரமம், எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி மகர்ஷி, இந்த மதங்க ஆசிரமத்துக்கு போனால் பக்கத்தில் அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு ஒரு இடம், அந்த அஞ்சனாத்ரிக்கு போனால், அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னா பெரிய மலை, அந்த மலையில தான் ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணினதா அங்கே புராணம். ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணின இடம் அஞ்சனை அப்படிங்கிறது ஆஞ்சநேயரோட அம்மா பேர்னு தெரியும். அந்த மலை மேலே போனேன்னா ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் குரங்கு முகமாக இருக்காது, குழந்தை முகத்தோடு இருக்கும். தாயார் அஞ்சனை மடியில் உட்காந்துருக்கிறாப்புல இருக்கும். அஞ்சனை மடியில் உட்காந்துன்னு குழந்தைய ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அம்மா வச்சுட்டு இருக்கா அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படி வர வழியில் பெரியவா என்ன பண்ணா,
ஒரு மலை மேல இன்னொரு சின்ன மலை, அந்த மலை மேல ஒரு துர்க கோவில். இந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்தவர் சொன்னார், இந்த துர்கை கோவில இங்கதான் ராமர் வந்து பூஜை பண்ணினது. ஏன்னா இவர் ராவண சம்ஹாரத்துக்குன்னா போயின்னு இருக்கார், சீதையை காணும் தேடின்னு இருக்கார், இல்ல விஜயராகவனா வரணுமே, அதனால வெற்றினாலே துர்கையை தானே உபாசிக்கணும். அப்படி ராமர் வழிபட்ட துர்கையாம். இதை வந்து சொன்னோன்னு உடனே வெட்டி பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறி துர்கையை பார்க்க போயிட்டா. ஏன்னா ராமர் பூஜை பண்ணின துர்கை அப்படின்னா அப்படி இருந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு வரத்தே இன்னொரு மலை ஒரு குகை மாதிரி இருந்தது. அதுல ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், இங்க ரங்கநாத சுவாமி விசேஷம், கனி ரங்கநாதர் அப்படின்னு பேரு. ராமருக்கு குலதெய்வம் ரங்கநாதர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இக்ஷ்வாகு வம்சத்து குலதனம். அப்படி இருந்தது தான் விபீஷணருக்கு கொடுத்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பிரஷ்டாச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கிறவர் இவர் இக்ஷ்வாகு வம்சமா அங்க அயோத்தியில இருந்தது. இவர் இப்போ வனவாசத்துல வந்துட்டு இருக்கார். வனவாசத்துக்கு வந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் ரங்கநாதரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி உபாசிக்க முடியுமோ ராமர் உபாசிச்சிருக்கார். அப்படி இருக்கிறது இந்த மலைக்குள்ள நடுப்புற ஒரு குகை, அதுக்குள்ள ராமர் பூஜை பண்ணின்னு ரங்கநாத சுவாமி இருந்தார். ஆனா இந்த துஷ்டர்களோட இந்த படையெடுப்புனால இது மாதிரி அவ இடிச்சு உடைச்சு எல்லாம் பண்றதே அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வெளியில வந்துட்டா. அங்க மத்த விக்கிரகம் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது, அது இல்லாம அங்க இருக்கு. அவர் பூஜை பண்ணின இடம் பக்கத்துல கீழே ஒரு கோவில் கட்டி அங்க வச்சிருக்கா. அதையும் தரிசனம் பண்ணோம்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, முதல்ல எந்த இடத்துல அவர் ஒரிஜினலா இருந்தாரோ அந்த குகைக்கு போனோம்னா போயாச்சு. போனா உள்ளுக்குள்ள போறது எப்படி போறதுல அப்படி ஒரு சின்ன வழியா இருக்கு. ஏகாம்பரத்தை போய் நீ போய் உள்ள போய் பார்த்துன்னு வா அப்படின்னா. இவர் உள்ள போற ஒரு டார்ச் எல்லாம் எடுத்துன்னு 2-3 பேரா போறா. போனா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போறாப்புல இருக்கு. அப்புறம் போக 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 போய் இடம் ஒரே தரையோட தரையா இருக்கு. அப்படி தவிந்துண்டு போறாப்புல இருக்கு. அப்படி கொஞ்சம் தூரம் அப்படி எல்லாம் போனா கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு நடுப்புற ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. கீழே ஏதோ தண்ணி கசிஞ்சுன்னு ஓடுறது. கொஞ்சம் தூரம் போனா இதையும் தாண்டி போனா அங்க ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி இருந்து ஒரு 4-5 பேர் நிக்கலாம், அது மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கு. அதுல பார்த்தா உடஞ்ச சிலையெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து திருப்பி சொன்னார் பெரியவாள்கிட்ட. ஆமா அந்த ஆள் சொன்னது கரெக்டு தான். இப்படி முதல்ல பார்த்தாக்க சின்ன குகை மாதிரி இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள போனா கொஞ்சம் பெருசா இடம்லாம் இருக்கு, அங்க இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படியா நானும் பார்க்கணும், என்ன அழிச்சுன்னு போனேன். இவர் ஏகாம்பர் பார்த்த இது வம்பா போச்சு, நம்மள போய் பார்த்துட்டு வானா, நம்மளே இப்படி தரையோட தரையா தவந்து எல்லாம் போறோம், பெரியவாளால போக முடியாது, அதனால வேண்டாம், பெரியவாளுக்கு அங்க உள்ள வர்றது சிரமம் வேண்டாம் அப்படின்னா, பெரியவா நீனே போயிட்டு அப்புறம் நான் போக முடியாது என்ன, அதனால எப்போ ஒன்னால போக முடியுமோ என்னாலையும் போக முடியும், என்ன அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னா. இவருக்கு ஏகாம்பரத்துக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா, இப்ப பெரியவா உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான்னா இப்ப பெரியவாளும் வரானா உடனே கூட வந்த கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் உடனே ஆசை வந்துடும், எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். இப்படி எல்லாருமே அங்க போனாக்க இடம் போறாது, திரும்பி வர்றது சிரமம். பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஹிம்சையா இருக்க போறதே சிரமம் வந்துட போறதேங்கிறதுக்காக வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார். இது மாதிரி பெரியவாள்கிட்டையும் சொன்னார். இல்ல பெரியவா வந்தா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன பண்ணு தெரியல. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா எல்லாரையும் சொன்னா, எல்லாரும் இங்கே இருங்கோ நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு. பெரியவா தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு ஏகாம்பரம் முன்னால டார்ச் எடுத்துன்னு போக, ஸ்ரீகண்டன் பின்னால போக, இதே மாதிரி பெரியவா தானும் படுத்துண்டு தவிர்ந்துண்டே தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, ஏகாம்பரம் தான் சொல்லுவார், ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கன்றாவியா இருந்தது, ஐயோ பெரியவாளுக்கு ஏன் இப்படி பண்றான்னு இருந்தது. அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள தரையோட தெரியா பெரியவாளும் தவிர்ந்துண்டு தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, அங்க வந்து என்ன ராமர் பூஜை பண்ண ரங்கநாதர் இருந்த இடம்ன்றாலும், அதனால அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் போல இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஒரு வழியா திரும்பி வந்து அப்புறம் கீழே இறங்கி மலையிலேருந்து எந்த இடத்துல இப்போ ரங்கநாதரை கோவில் கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோ அதையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா. இப்படி வந்துட்டு திருப்பி ஆனைகுந்திக்கு வந்தாச்சு. வந்தா தீபாவளி. தீபாவளிக்கு முத நாள் என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, இது காசி மாதிரியே இருக்கு, அன்னபூர்ணி இருக்கா, தீபாவளி அன்னைக்கு காசியில ஒரு விசேஷம் என்னென்ன, லட்டு தேர் அப்படின்னு பண்ணுவா. அதே மாதிரி பட்சணங்கள்லாம் பண்ணி அம்பாளுக்கு பட்சணங்களாலே அலங்காரம் பண்ணி ஒரே பிரமாதமா இருக்கும். அன்ன குவியல் அப்படின்னு அங்க பண்ணுவா, நிறைய அன்னத்தை வடிச்சு முன்னால பள்ளையம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவா, அது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. இங்கேயும் அன்னபூர்ணி சந்நிதியா இருக்குன்னு பண்ண முடியும். அந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதியில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். பின்னால அன்னபூர்ணி, முன்னால ஒரு சிவலிங்கம், இந்த சிவலிங்கத்துல லிங்கத்துக்கு மேலேயே ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கும், ஸ்ரீ சக்கரமா அப்படியே அதுலயே செதுக்கினதா இருக்கும். அப்படி அபூர்வமான சிவலிங்கம், அபூர்வமான அன்னபூர்ணி. பெரியவா எல்லாம் பண்ணணும் தான் அப்படின்ட்டா. திருவாரூர் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு கூட வந்தவர் சொன்னா, ஏகாம்பரம் சொன்னார்,
திருவாரூர் மாமா அதன்னு பெரியவா பண்ணி தான் ஆகணுங்கிறா. பண்ணணும் அப்படின்னா இனிமேல் எல்லாத்துக்கும் பட்சணம் பண்ணணும், பல பட்சணங்கள் பண்ணணும், விதவிதமாக பட்சணம் பண்ணணும், இனிமேல் நிறைய சாதம் வடித்து அதுக்கு சாதம்லாம் கலந்து அதுக்கு பள்ளையெல்லாம் போடணும். அப்படின்னா பெரியவா என்ன சொல்லிட்டா, அன்னபூர்ணி வசரத்துக்கு சாதம் வடித்து அங்கே முன்னால் அன்ன குவியல் வைக்கணும் அப்படின்னு விட்டா. அதுக்கெல்லாம் அத்தனை பெரிய பாத்திரம்லாம் வேண்டாமா, என்னெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னா உடனே சாண்டூர் மகாராஜாட்ட சொல்ல பக்கத்தில் கங்காவதிங்கிற இடம், இந்த கங்காவதியில் போய் இருந்துட்டு அங்கேருந்து சில ஆட்கள்லாம் அழிச்சுண்டு அங்கே உள்ள ஒரு சத்திரத்துலேருந்து பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டா. இப்படி ஏற்பாடெல்லாம் ஆகியிருக்கு. நாள் என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த திருவாரூர் வெங்கட்ராமையருக்கு சீரியஸாக உடம்புக்கு வந்துடுத்து. ஜுரம் வந்தாப்புல இருந்தது. ஜுரம் வந்தது, ஒரேடியாக உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆகிடுத்து, ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆகிடுத்து. அவரோ பேடுவரோ இருப்பரோ பேடுவரோங்கிற அளவுக்கு கிரிட்டிக்கலாக போயிடுத்து. அப்படியே பெனாத்திர அப்படியே வளர்றார் வாய், பெரியவா 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 அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்து இந்த நாகலட்சுமின்னு அம்மா, அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னான், திருவாரூர் மாமா பார்த்தா பாவமாக இருக்குது, அவர் சன்னியாசம் வேணும் சன்னியாசம் வேணும் ஆபத் சன்னியாசம் வேணும்னு பெரியவா பெரியவான்னு கதறின்னு இருக்கார். அவரோட நிலைமை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, பெரியவா வரணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறீளா அப்படின்னாரு. ஆஹா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே ஏகாமிரத்து சொன்னா, நாராயண பட்டுன்னு இருக்கார், அவரை போய் அழிச்சுனுவா, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார், அவரை அழிச்சுனுவான்னு. ரமேஷ் பட்னு சாண்டூர்லேருந்து வந்தவர், அவரை கூப்பிட்டு இவர் போய் காரை கொடுத்து அவரை அழிச்சுனுவான்னு விட்டா. இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா பெரியவா அவரை அழிச்சுன்னு வர சொன்னா, சன்னியாசம் கொடுக்கணும்னா பட்டும் வந்தோடனே இவருக்கு தூக்கி 2 பேரா உட்காத்தி வச்சு, இவரோ தான் அப்படியே சரியான ஃபீவரில் இருக்காரு, அவரை தூக்கி உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு பிரேஷ மந்திரம்லாம் சொல்ல சொல்லி அவரோட யஜ்ஞோபயுதம் முதலான கலையை சொல்லி உடனே பக்கத்தில் ஒரு ஆளை விட்டு வபனம் பண்ண சொல்லி முண்டனம் பண்ண சொல்லி தலைக்கு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவாள்கிட்டேருந்து காஷாயத்தை வாங்கி கொடுத்தா, இவர் வபனம் பண்ணினா ஸ்நானம் பண்ணணுமே. உடனே என்ன பண்ணிட்டா, எப்படியும் இவர் ஆபத் சன்னியாசம் இருக்க போறாரோ போறாரோ தெரியாது, அப்படி போனா கூட பெரியவாசன் இதில் போற சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவருக்கு சத்கதி தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, துங்கபத்ரால கொண்டு, பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா இருக்கு, துங்கபத்ரால அமைக்கினா. இவ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த காஷாயத்தை கட்டின்றாரோ இல்லையோ, எங்க போச்சுன்னு தெரியல, இவரோட ஜுரம் எல்லாம் போறதே, நதிக்கு போறதே 2 பேரா தூக்கி உட்காத்தி வச்சு பிடிச்சி கொண்டு போய் எல்லாம் பண்ணினவா, இப்ப இவர் வபனமாயி இவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு காஷாயத்தை எடுத்துட்டாரோ இல்லையோ, டான்னு நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டார். பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், என்ன இன்னும் மாயமந்திரம் பண்ணினாப்புல இருக்கு. சித்த நேரத்துக்கு முன்னால இப்போ ஏதோ பயிட போறாருங்கிறப்புல இருந்தது, இப்ப என்னடான்னு டான் நடந்து வராப்புல இருக்கு. ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி இருந்தது இந்த கதையெல்லாம் அப்படின்னார். வேற ஒண்ணும் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு கேட்கிற மாதிரி சங்கர விஜயத்துல இவர் பூர்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ண போனார், இவர் போயிட்டாராக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மா, அதனால நான் பழிச்சு வந்தாலும் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதே மாதிரியே இவர் முதல்ல விட்டுட்டு வெளியில வந்தார் அப்படிங்கிறாப்புல. இந்த வெங்கட்ராமையரா இருக்கிறதே இவர் போயிடுவரோன்னு இருந்தவர் இப்ப சன்னியாசம் வாங்கிட்டு புனர்ஜென்மான்னு ஏந்துட்டு பழையபடி வர ஆரம்பிச்சுட்டார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய், சீரோடு பொலிவாய் சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே, யாரொடு நோகேன் யாரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்டனீ, அருளில்லையானால் ஆரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்டனீ,
அருளில்லையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய். வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக. வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. வம்பனேன் தன்னை ஆண்ட மாமணியே மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்விறந்து உலகம் ஊடுருவும் செம்பெருமானே சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே. எம்பெருமானே என்னை ஆழ்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டு அருளே. பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். பாடி மால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே. தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி. வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. வல்லை வாழறக்கரு புறம் எரித்தானே. மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. எல்லை மூவுலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய். ஈரின்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய்.
வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பண்ணினேன் மொழியாள் பங்கனி அல்லால், பண்ணினேன் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரையூரை சிவனே. எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்கணே வைத்து மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன். மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ, பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செஞ்சவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. அஞ்சினேன் நாயேன் அஞ்சினேன் நாயேன், ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன். நாயேன் நீ ஆண்டு அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன், இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால், பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திருவுயர் கோல சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. கருணையே நோக்கி கசிந்துளம் உருகி கலந்து நான் வாழுமாறு அறியா மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பந்தனை விரலாள் பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செந்தழல் போல்வாய் செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. அந்தம் இல் அமுதே அரும் பெரும் பொருளே, ஆரமுதே அடியேனை வந்து உய்ய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன்
வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேவர்தன் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே மூவுலகு உருவ இருவர் கீழ்மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே. மாவுரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. நான் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய். தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய். மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. அருள் புரியாயே வருக என்று அருள் புரியாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.